नमस्कार उमेश चंद्र पाढ़ी आनंदपुर प्रेस फोरम सभापति ओडिशा न्यूज सत्यापद खोला कथा स्वागत। आज आम आनंदपुर उपखंड विकास रे राजनेता मान भूमिका विषय आलोचना करिया। आनंदपुर उपखंड दुई दुईटा निर्वाचन मंडल नहीं गठित। आनंदपुर निर्वाचन पूर्व था रामचंद्रपुर निर्वाचन मंडल एवं घसीपुरा निर्वाचन मंडल। विगत दिन में जहाँ देखाई मोटामोटी भाव जातीय दल कांग्रेस आम हेतु है दिन माने 80 मसीह 20 वर्ष कांग्रेस शासन कला तापर 25 वर्ष बीजेडी शासन कर 2 वर्ष है बीजेपी करुचे। प्रत्येक विषय पुंखानुपुंख आलोचना करवा 80 ରୁ 2000 जो 20 वर्ष कांग्रेस शासन कला एथिरे आनंदपुर निर्वाचन मंडल नेता श्रीयुक्त जयदेव जेना जी कि पीसीसी प्रेसिडेंट थे एवं घसीपुरा निर्वाचन मंडल में प्रतिनिधित्व करथुआ श्रीयुक्त निरंजन पट्टनायक सी भी पीसीसी प्रेसिडेंट थे। दुई जन बड़ बड़ पोस्ट थे बहु बड़ बड़ विभाग मंत्री भी थे। दुई जन पूरा अभिज्ञ एवं चतुर राजनेता से थे। समय आनंदपुर से किसी आखिदृशिया उन्नति होना 2000 ରୁ 2024 भितर घसीपुरा निर्वाचन मंडल श्रीयुक्त बद्रीनारायण पात्र जड़े शिक्षाविद शिक्षा राजनीति को आसुँच से भी 24 वर्ष शासन कले। आनंदपुर एक बहु उपेक्षित घसीपुरा निर्वाचन मंडल नेता अनुग्रह ये माया जेना एमएलए बाइजर सेठी एमएलए बर्तमान अभिमन्यु सेठी भी से एमएलए से एक प्रकार घसीपुरा निर्वाचन मंडल नेता श्रीयुक्त बद्रीनारायण पात्र तांकरी आदर्श अनुप्राणित हो 3 जन विभिन्न समय विभिन्न प्रकार कार्यक्रम अंतर्भुक्त था। सेमती निर्दिष्ट बीजेडी समय कौन निर्दिष्ट 20 वर्ष 24 वर्ष धरी आनंदपुर निर्वाचन को रिप्रेजेंट करना तार मुख्यतः कहवाक गले ओडिशा राजनीति में आनंदपुर और घसीपुरा दुई दुईटा निर्वाचन मंडल में जो मैंने प्रभुत्व विस्तार कर जो मैंने शासन कार्य रही सब को कम ना विभिन्न विभाग मंत्री माने घसीपुरा निर्वाचन मंडल में से निरंजन पट्टनायक हूँ कि बद्रीनारायण पात्र हो आनंदपुर सेमती जयदेव जेना हो आने सेमती कौन मंत्री पद सुजोग पाई ना से दृष्टि आनंदपुर निर्वाचन मंडल उपेक्षित कारण से निर्दिष्ट प्रभावशाली राजनेता प्रभाव में सब से था सेटा बाहुल्य हम जे मंत्री नहांती बोली आनंदपुर निर्वाचन मंडल विकास होनी कि मंत्री थे बोली घसीपुरा निर्वाचन मंडल विकास हो अनुधान कर पुंखानुपुंख भाव में विभाग प्रति आलोचना करवा ताने दुईटा नाक निर्वाचन मंडल आनंदपुर और घसीपुरा दुईटा नाक पूरा संपूर्ण अवहेलित अच्छा जो निर्वाचन मंडल कि ओडिशा राजनीति में निजर प्रभुत्व विस्तार करते से माने थाउ थाउ सुधा आम अवहेलित अच्छे छोटिया छोटिया जिला छोटिया छोटिया जगार रिप्रेजेंट हो कौट कौन केते बहुत ऊपर अच्छा ये आनंदपुर बहुत पुरातन आनंदपुर निर्वाचन मंडल आनंदपुर उपखंड मत कहते केमती केमती लगे जे प्रकृत में ये संपूर्ण भाव अवहेला करा शिक्षा क्षेत्र देखा जो बहुत पुरातन कॉलेज आनंदपुर कॉलेज से आज पर्यटन गवर्नमेंट कॉलेज जावा तो दूर कथा कंटिन्यूअसली जड़े परमानेंट प्रिंसिपाल भी एपर्यंत रही पारे ना जाओ एवं कौन शुणा मिली दिन 2 दिन 3 दिन पूर्व जे जड़े प्रिंसिपाल आसी आउ शिक्षा व्यवस्था आनंदपुर उपखंड विषय कहवा बाहुल्य हम तापर आसवा स्वास्थ्य उपखंड दुई दुईटा निर्वाचन मंडल किंतु एथिरे सब डिविजनल हॉस्पिटल जोटा आनंदपुर घसीपुरा अवस्थित से एक रेफरल यूनिट जहाँ टी सांगे सागे रेफर हम कटक किंतु कहीं कौ परिस्थिति रोगी कौन असुविधा होती कटक रेफर कराऊँगी कौ परिस्थिति पड़ी रोगी संपर्क मैंने कहते आमको कटक छाड़ दियो से विषय केवे भी कौन ना एडीएमओ ना चिकित्सा करुवा कौन से डाक्तर सी कहीं प्रश्न उठा ना तो पार कर गला रोगी पड़ू तार कटक रेफर हो जाऊ से आंसरेबल होगा पड़ोनी ये आम गोटे बड़ दुखर विषय स्वास्थ्य विभाग आमर करुण चित्र बर्तमान जा आसवा जल विहुने जीवनाश
এটা উপখଣ୍ଡର ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ସେ ୱାଟକୋ ହଉ ଦୁଇଟା ଏକ ପ୍ରକାର ଫେଲୁଅର କହିଲେ ଚଳେ। ୱାଟକୋ ଯେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଲାଇନ୍ ଯୋଉ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ହେଉଛି ଲାଇନ୍ କଟିଲେ ପାଣି ପାଉନି କୌଣସି ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନାହିଁ କି କେବେ ତ ଏତେ ଚିନ୍ତାଧାରା ಕೂಡ ଆସିନି। ଏ ଭାରି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆମର ନେତା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ସେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସାମାନ୍ୟତମ ତାର ଏଣ୍ଟାୟାର ସମୟରୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର এই ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସବୁ ହେଇଯାନ୍ତା। ଶିକ୍ଷା ଗଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗଲା, ଜଳ ଗଲା, ଆସିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ତ କହିବା ନ ସରେ। କାରଣ ଯୋଉଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 33 ଲାଇନ୍ କେବି କରିକି ସେ ତାଙ୍କର ଆମର ପୋଲିସ ହଉ, ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, ମେଡିକାଲ ହଉ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପାଣି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଭେଲେବଲ୍ ପାଖରେ ମେଘା ଅଛି ସେଇଠୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ନେଇକି ଗୋଟେ 11 କେବି ପକେଇକି ଆରାମରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ହଉ 24 ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ ଖାଲି ପିକ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସେତିକି ବି ସୁଦ୍ଧା ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟିକେ ସୁର ପବନ ହେଲା ମାନେ ଲାଇନ୍ କଟିଲା। ଆମେ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେ ରହିଛୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଉପଖଣ୍ଡର ଦୁଇଟା ନିର୍ବାଚନ ଲୋକମାନେ ବୁଝିଗଲେଣି ଯେ ଆମେ ସୋ ଟିକେ ପବନ ଲାଇନ୍ କଟିବ ଆଉ ବଡିକି ନିଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ଶିକ୍ଷା ଗଲା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗଲା, ଜଳ ଗଲା, ଶକ୍ତି ଗଲା ଆଉ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଗମନାଗମନ। ଆପଣ ଗମନାଗମନର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ରୋଡର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଏ ଶାଳପଡ଼ା ବାଇପାସ୍ ତଳେ ଇଏ ଏକ ପ୍ରକାର ପୋଖରୀ ତଳେ ଇଏ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ନୁହେଁ ଏ 5-7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଭଳିଆ କାହା କୋଉ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉନି। ଆଉ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଏଇ ରାଜନେତା ମାନେ ଉପଖଣ୍ଡର ବିକାଶରେ କ'ଣ କାମରେ ଆସିବେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଉପେକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନେ। ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ହଉ, ତାଙ୍କର ଜଳ ହଉ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହଉ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଉ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ହଉ ସବୁଥିରେ ଅବହେଳିତ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାକରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ରାଜନେତା ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାରେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଭାଗରେ ରହିବାରେ ଏ ଶିରହସ୍ତ। ଏଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆମେ 2-4ଟା ଲେଖେ ବରପୁତ୍ର ପାଇକି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଯେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ। ରାଜନୈତିକ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଳନରେ ସବୁବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କିନ୍ତୁ ନା ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫଳବତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନଦୀ ଏପଟ ସେପଟ। ଥରେ ମାସ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି 40-45 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେହି ଯେ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା। ଗୋଟେ ମଝିରେ ଝୁଲାପୋଲ ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ହଉ। ଆମ ଡିଏମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଅଧିକାରୀ ଡିଏମ୍ର ସବୁବେଳେ ଡିଣ୍ଡିଓ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଆମ ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଡିଏମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛୁ ହୁସିଆର। କେହି ଆନନ୍ଦପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କର ନାହିଁ। କେହି ଆନନ୍ଦପୁର ଜିଲ୍ଲା ହେଲେ ତମର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ତମେ ବରଂ ଚାଷକୁ ଦେଖ। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଉଁଝର ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସିବୁ, ତମେ ଆନନ୍ଦପୁରବାସୀ ସବୁବେଳେ ଚାଷ କରୁଥ। କାରଣ ଆମେ ଡିଏମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନା ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ଆମେ ଅଧିକ ପାଇବା ନା ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଅଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଯଦି କିଛି ଆଉ ଥିବ। ଡିଏମ୍ ଫଣ୍ଡରୁ ଆମେ କ'ଣ ଏତିକି ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଝୁଲାପାତ ବହୁ ଦିନର ଆମର ପୁରାତନ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯାହାର ନାମ କି ଚାନ୍ସ ଦାମଚନ୍ଦ ଆମେ ଡାକୁ। ଆମର ଲିଟିଲ ଟାଇଗର ନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆନନ୍ଦପୁର ପ୍ରେସ ସଂସ୍ଥା ଡିମାଣ୍ଡକୁ ସବୁବେଳେ ରଖିଛି ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ଝୁଲାପ ହଉ, ନଦୀ ଏପଟ ସେପଟର ବିବିଧତା ସୃଷ୍ଟି ବନ୍ଦ ହଉ, ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯୋଉଟାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବର ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ। ଦୁଇଟା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗୋଟେ, ଜାତୀୟ ଦଳ ଗୋଟେ କାମ ସରିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସିଛି। ଆମେ 2 ବର୍ଷ କଟିଗଲାଣି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବୁ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ 5ଟି ଧାରାରେ କହିଲି ଏବଂ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ହଉ ଦୁଇଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପିରୁ ହଉ, ବିଜେଡିରୁ ହଉ କି କଂଗ୍ରେସରୁ ଯିଏ ବି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଜେଣ୍ଡା ନେଇକି ଆସିବ। ଆମେ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତେ ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବୁ। ଆମେ ଏଥରକ ମୂଳଚାଲ କରିବୁ। କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ଏଜେଣ୍ଡା ରଖୁଛି, ବିଜେଡି କ'ଣ ଏଜେଣ୍ଡା ରଖୁଛି, ବିଜେପି କ'ଣ ରଖିବ ଏ ପ୍ରତି ଏଥରକ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ସତ୍ୟପତି ସିସି କ୍ୟାମେରା ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଜଗି ରହିବ। ଆମର ଏଥର ଦରକାର ଏଜେଣ୍ଡା। ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ସେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ଘଟିଯାଇଛି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରାଜନେତା କୌଣସି ଦଳ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ବିକାଶରେ
କୌଣସି ଗୋଟେ ଏମିତି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏଇ କାମଟା କରିଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ହଉ କି ବିଜେଡି ହଉ ଯୋଉଥିରେ କି ଲୋକ ଉପକୃତ ହଉଛନ୍ତି। ନା, ଏଦିଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଜିରୋ। ଯଦି ମୋ ଅଜାଣତରେ କୋଉଠି କ'ଣ ହେଇଛି 200 ଲୋକ କି 100 ଲୋକ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିବି। କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡର 2ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉଠି 100ଟା ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଏଠି ଆଣନ୍ତୁନି, ସାମୂହିକ ସ୍ୱର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋ ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ମୁଁ ଏବେର ବିଜେପି ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଶା କରିବି କିନ୍ତୁ ତାର ଫାଇଦା ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ କି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଫାଇଦା ନେଇକି ଏଇ ଟାଇମରେ ଉପଖଣ୍ଡର ଲୋକ 200 ଫ୍ୟାମିଲି କି 500 ଫ୍ୟାମିଲି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, 500 ଲୋକ 5ଟା ପରିବାର ଆପଣ ଭାଇ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଥିକ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ପୂର୍ବର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ମଧ୍ୟମରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଏବେର ବିଜେପି ସରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରି ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଜେଣ୍ଡା ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ଉପଖଣ୍ଡର ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଯେମିତି ସମୂହ ଅବହେଳିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକତା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନେ ଏଭଳି ଏଜେଣ୍ଡା ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ ଉପଖଣ୍ଡର ଅଧିବାସୀମାନେ 2ଟା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟରମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ଆଜିର ଖୋଲା କୁତୁକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।